سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی بارگاہ میں منتقل کیا تو فوراً مجھے ایک جواب ذہن میں آیا. میں نے کہا نالائق، تو اس حدیث سے یہ سمجھ رہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے قبروں پہ جانا ناجائز ہے؟ نہیں نہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ کیوں لیا؟ اس لیے لیا تاکہ لوگوں کو معلوم پڑ جائے دعا صرف نبی کے وسیلے سے ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ ولی کے وسیلے سے بھی دعا ہوتی ہے. سبحان اللہ، حق ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. یہ ہے اس حدیث کا صحیح مطلب. قرآن ایک، حدیث ایک، سب کچھ ایک. لوگوں کی سمجھ میں فرق ہے، اور وہ اپنی سمجھ سے جب قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں تو خدا کی قسم بات رسول اللہ کی ہوتی ہے لیکن مطلب غلط نکالتے ہیں. بات اللہ کی ہوتی ہے، مطلب غلط نکالتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ کلمہ حق سے باطل مطلب بھی نکلتا ہے؟ کلمہ حق سے، اس کو سمجھ لو تو انشاءاللہ پوری تقریر سمجھ گیا. کلمہ حق سے باطل مطلب نکلتا ہے. دیکھو قرآن نے کیا کہا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کر لوگ گمراہ ہوں گے، قرآن پڑھ کر لوگوں کو ہدایت ملے گی. تو قرآن میں گمراہیت ہے کیا؟ نہیں، لوگوں کے دماغ میں گمراہیت ہے. وہ حق والے کلمے سے باطل مطلب نکالتے ہیں. مثال کے طور پہ اس ہندوستان میں ایک پنڈت تھا جس کا نام تھا دیانند سرسوتی. اس نے ایک کتاب لکھی ہے ستیانند پرکاش. اس کتاب میں اس نے قرآن پر 115 جگہ اعتراض کیا ہے، اور ایسا ویسا اعتراض نہیں، قرآن ہی سے قرآن پہ اعتراض، قرآن ہی سے قرآن پہ اعتراض. اس نے کہا دیکھو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ نہیں خالق ایک، پیدا کرنے والا کتنا؟ ایک. ایک. تمام مسلمان مانتے ہیں قرآن کہتا ہے خالق ایک. آگے قرآن ہی کہتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پیدا کرنے والے بہت ہیں، خالق کی جمع خالقین. دیکھو قرآن میں خالقین آیا ہے، یعنی ایک طرف قرآن کہتا پیدا کرنے والا ایک طرف قرآن کہتا ہے پیدا کرنے والے بہت. تو اس نے کہا دیکھو قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے. پھر اس نے کہا دیکھو رزق دینے والے کتنے؟ ایک نا، رزاق ایک ہے، رازق ایک ہے. لیکن قرآن کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والے بہت ہیں، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے. قرآن نے رازقین کا لفظ استعمال کیا جو رازق کی جمع ہے. دیکھو قرآن آپس میں ٹکرا رہا ہے. تو جیسے اس نے اپنی بھونڈی عقل سے قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہا اور نہیں سمجھا، گمراہ ہو گیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنا، ایسے ہی آج دیوبندی غیر مقلد جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں بلکہ خود گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اب موٹا موٹی باتیں لے لیجئے، میلاد کا موقع ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں میلاد نبی کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، 6 صدی ہجری میں نکلا. اور میسج تو بھیجتے ہیں کہ میلاد کے رد میں قرآن کی آیت، میلاد کے رد میں حدیث. مجھے بتاؤ جب میلاد نبی کے دور میں تھا ہی نہیں تو قرآن سے میلاد کا رد ہوتا کیسے؟ حدیث سے میلاد کا رد ہوتا کیسے؟ کیا بات. اور اتنے بڑے بھگت بگلا معلوم ہے آپ؟ ایک بگلا تھا. اب بگلا کیا ہوتا ہے؟ ماساہاری ہوتا ہے نا. تالاب کے پاس بیٹھتا تھا. تو ایک دن اس نے کیا کیا؟ مچھلی کھانا چھوڑ دیا. 2-4 دن تک مچھلی کھایا نہیں. تو جو تالاب کی مچھلیاں تھی وہ ذرا قریب آنے لگی کہ حضرت کا مزاج تو بخیر ہے، کیا بات ہے آج کل ہم پر کرم نہیں فرما رہے. تو قریب آ کر پوچھا حضور خیریت تو ہے؟ کہا الحمدللہ خیریت ہے، اب سے میں پکا شدھ شاکاہاری ہو گیا ہوں اور میں نے مچھلیاں کھانا چھوڑ دی. اب مچھلیوں کو خوشی محسوس ہوئی، ڈر ختم ہو گیا، روز قریب آتے آپس میں باتیں کرتے. بہرحال ایک دن بگلے نے کہا دیکھو ایسا ہے یہ تالاب سوکھ رہا ہے، پڑوس کے گاؤں میں ایک بہت بڑا تالاب ہے، اگر آپ لوگ چاہو تو میں آپ کو وہاں لے جا کر چھوڑ دوں تاکہ اطمینان سے آپ وہاں رہو، ویسے بھی یہاں پانی ختم ہو جائے گا، آپ لوگ ایک دن مر جائیں گی. تو مچھلیوں نے کہا حضور یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو ہم کو بھی لے چلیے. اس نے کہا روزانہ ایک ہی کو لے جاؤں گا.
उससे ज्यादा की ताकत नहीं थी ना, उसका पेट उतना बड़ा थोड़ी होता। तो रोजाना एक को ले जाता, कहां छोड़ता, गटक लेता। पूरा तालाब साफ किया और क्या रहा, भगत बगला। पूरा तालाब साफ कर लिया, भगत बगला रहा। ऐसे ये भगत बगले हैं, कुरान और हदीस पे चलने का दावा तो करते हैं। मैंने सही बुखारी से 12 मिसालें पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मिलाद का मौसम आया, सुन्नी मुसलमान अपने आका के आमद की खुशियां मना रहा है। वैसे में ये मैसेज करते हैं, साहबा ने लाइटें लगाई थी, साहबा ने झंडे लहराए थे, साहबा ने कुमकुमे लगाए थे। जरा इनसे पूछो, अबे गदहुल्लजी, साहबा ने शादी के टाइम कार्ड छापे थे, साहबा ने हॉल बुक किया था, साहबा ने 72 किस्म का आइटम ठोस ठोस के भरा था, रात भर टायर पंक्चर किया था, रात भर ब्रेक फेल किया था, फजूले अमाल मस्जिद में पड़ी थी, मस्जिदों को खाने पीने का अड्डा बनाया था। साहबा सिर्फ मिलाद के टाइम याद आते हैं। और फिर कुछ लोग कहते हैं साहब मिलाद तो हम मनाएंगे लेकिन नबी की पैदाइश में इख्तलाफ है ना। आप ही के आला हजरत लिखते हैं कि 8 तारीख को पैदा हुए, अब बताओ आप 12 को कैसे मनाते हो? आप ही के आला हजरत लिखते हैं। अच्छा तो इख्तलाफ है, इसका मतलब छोड़ दे। इख्तलाफ किस में नहीं? 2 रकात नमाज में हाथ बांधने से सलाम फेरने तक 4 इमामों का 200 मसलों में इख्तलाफ है। कितने? हम ऐसे बांधते हैं, शवाफे ऐसे बांधते हैं और मालिकी बांधते ही नहीं है। नमाज के मसलों में इख्तलाफ। क्या किसी मुसलमान ने नमाज पढ़ना छोड़ा? जो जैसा सही समझता है करता है। रोजों के मसाइल में इख्तलाफ, हज के मसाइल में इख्तलाफ, दीन के हर रुकन के अंदर, हर हुक्म के अंदर इख्तलाफ है। लेकिन उसके बावजूद तमाम मुसलमान करते हैं। अगर मीलाद में इख्तलाफ हो तो हम 12 को मनाते हैं, आप 8 को मनाइए। बेशक मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। मनाने से रोकना है। ये भगत बगला बहुत होशियार है। एक गांव में एक देवबंदी मुल्ला आया। अब उसने देखा कि सब पक्के सुन्नी है, न्याज फातिहा वाले हैं, तो न्याज फातिहा से रोकने के लिए कैसे बोल रहा है मालूम है? बोले आप लोग खाने पे फातिहा पढ़ेंगे, अब वो नीचे गिरेगा तो बुजुर्ग कहते हैं कि उसको पलकों से उठाते। लोग बोले ऐसा कैसा उठाते? नहीं उठाते। तो बोले फातिहा मत करो। कितने आसानी से अपनी बात मनवा लिया। ये लोग कुरान और हदीस का झांसा दे रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खुदा के लिए होश में आ जाइए। अहले हदीस जो लफ्ज है ना, उसका इतलाक उन लोगों पर होता जिन्होंने हदीस की खिदमत की, जिन्होंने हदीस को जमा किया, हदीस की किताबें लिखी, हदीस के सनद की जांच पड़ताल की। अहले हदीस, अहले इस्लाम की इस्तिलाह में एक इल्मी तबके को कहा जाता है। लेकिन आज रिक्शा चलाने वाला अहले हदीस, हजाम अहले हदीस, स्कूल का हेड मास्टर अहले हदीस, और ऐसे लोग दावा कर रहे हैं माज़अल्लाह कि हम लोग कुरान हदीस समझ रहे हैं, और ऐसे लोग समझ नहीं रहे हैं। खुदा की कसम कुरान और हदीस के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। अब आखिर में सही मुस्लिम की हदीस मैं सुना दूं। बुखारी तो मैंने बता दी कि बुखारी की 12 ऐसी हदीसें मैंने पेश की जिसके खिलाफ ये लोग करते हैं। सही मुस्लिम बुखारी के बाद दूसरे नंबर की किताब है। सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम उसके मुकद्दमे में एक हदीस लिखते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरी ज़मान, अल्लाह के रसूल कहते हैं आखिरी जमाने में दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। नबी फरमाते हैं दज्जाल, दज्जाल कहा नबी ने। अरबी में दज्जाल दजल से बना है, और दजल कहते हैं दूध में पानी मिलाना और पानी को दूध के भाव में बेचना। नबी फरमाते हैं मेरी सही हदीसों में झूठी हदीसें मिलाएंगे, ऐसे लोगों को नबी ने दज्जाल कहा। दज्जालूना कज़्ज़ाबून, आखिरी जमाने में झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। वो क्या करेंगे? यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगे। इनकी पेशन गोई, इनके आने की बशारत, इनके आने की खबर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को दे दी। आखिरी जमाने में एक जमात पैदा होगी जो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगी। हदीसें जैसे आज ये लेकर आते हैं, आपने ऐसे हाथ बांधा, हदीस में तो ऐसे लिखा है। आपने आमीन नहीं चिल्लाया, हदीस में है आमीन चिल्लाना चाहिए। नबी फरमाते हैं तुम्हारे सामने हदीसें लाएंगे। कैसी हदीस है? बिमा लम तस्मऊ अंतुम